تحقیر وفا قسط نمبر 16 خود سوزی جب انسان خود کو سزا دینے کے لیے جہنم چن لے۔ شرجیل کا ہاتھ فون پر لرز رہا تھا۔ اسکرین پر دعا کا نام کسی چراغ کی طرح جگمگا رہا تھا۔ لاسٹ سین 3 مہینے پہلے انگلی سن بٹن کے اوپر کانپ رہی تھی۔ اس نے لکھا دعا، پھر فوراً مٹا دیا، پھر لکھا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پھر مٹا دیا۔ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا، کس منہ سے کرے گا؟ اس نے دعا کو چھوڑا تھا عالیہ کے لیے، اور عالیہ نکلی قاتل، فریب کار، لالچی۔ اب وہ منہ اٹھا کر دعا کے پاس کیسے جائے؟ دعا نے اسے اندھیروں سے نکالا تھا، روشنی دی تھی، نماز کا راستہ دکھایا تھا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پھینک دی تھی، کہا تھا تمہارے پھیپھڑے جل جائیں گے شرجیل، اور اس نے بدلے میں دعا کو کیا دیا؟ صرف آنسو، صرف تنہائی، صرف ٹوٹا ہوا دل۔ اس نے فون بند کیا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ اسکرین چکنا چور ہو گئی، کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، جیسے اس کا اپنا دل بکھر چکا تھا۔ نہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں نے اس کا یقین توڑا، میں نے اس کی محبت کو ٹھکرایا۔ اب اس کی زندگی میں واپس آ کر اسے اور تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ میری سزا ہے، مجھے اکیلے ہی بھگتنی ہے۔ اسی رات وہ گھر سے نکلا، گاڑی کا رخ موڑا اور سیدھا شہر کے سب سے بدنام کلب میں جا پہنچا۔ وہی کلب جہاں 3 سال پہلے وہ ہر رات پڑا رہتا تھا، جہاں شراب کی بوتلوں میں اپنی راتیں ڈبوتا تھا، جہاں سے دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا۔ میوزک کا کان پھاڑ شور، نیلی پیلی روشنیاں، دھواں، شراب اور بوتلیں قطار میں۔ اس نے کاؤنٹر پر بیٹھ کر ایک کے بعد ایک پیگ خالی کیا۔ وسکی حلق سے اترتی تو اندر آگ لگ جاتی، مگر دل کی آگ وہ نہیں بجھتی۔ سگریٹ کی ڈبی نکالی، ایک کے بعد ایک سلگائی، دھواں پھیپھڑوں میں بھر گیا، آنکھیں لال انگارہ۔ رات 3 بجے وہ ٹیبل پر سر رکھے بے ہوش ہو گیا۔ مینیجر نے اسے پہچان لیا، اٹھا کر ٹیکسی میں ڈالا اور گھر بھیج دیا، اور پھر یہی روز کا معمول بن گیا۔ ہر شام وہ تیار ہوتا، مہنگا پرفیوم چھڑکتا، کالا سوٹ پہنتا، بال سنوارتا اور نکل جاتا اسی کلب، وہاں جا کر شراب، سگریٹ، شور، خود کو ختم کرنے کی، خود کو سزا دینے کی ہر ناکام کوشش۔ صبح 4 بجے لڑکھڑاتا ہوا کپڑوں سے شراب کی بو آتے ہوئے گھر آتا، بستر پر گرتا، اور 2 گھنٹے بعد الارم پر اٹھ کر نہا دھو کر آفس چلا جاتا۔ آفس میں لوگ سرگوشیاں کرتے، شرجیل سر بدل گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں، پہلے کتنے ہنس مکھ تھے، اب تو بات بھی نہیں کرتے، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرے پر ویرانی۔ ہاں، بدل گیا تھا، دعا نے شرجیل کو انسان بنایا تھا، نماز سکھائی تھی، اب وہ پھر سے جانور بن گیا تھا، بلکہ جانور سے بھی بدتر، کیونکہ جانور تو بے خبر ہوتا ہے، اسے تو اپنے گناہ کا احساس تھا، مگر رات کو جب نشہ اترتا، تب کمرے کا سناٹا اسے کاٹنے کو دوڑتا، وہ تکیے میں منہ دے کر بچوں کی طرح روتا تھا، اور تب اس کا ضمیر اسے کوڑے مارتا رہا، وہ خود کو کوس رہا ہوتا، میں نے دعا کے ساتھ برا کیا، میں نے اس کا دل توڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیے، اسی وجہ سے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ عالیہ بری نکلی، میں اندھا تھا، میں نے غلط راستہ چنا، میں نے غلط فیصلہ لیا، دعا سچی تھی، پاک تھی، اور میں نے اسے چھوڑ دیا، یہ سب میری سزا ہے، میں اسی قابل ہوں، میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا کر جہنم چنی، اب جہنم میں ہی جلنا ہے، دعا کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں میں۔ پھر صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو تھپڑ مارتا، نہیں شرجیل، تو نے اسے چھوڑا، اب رونے کا کوئی حق نہیں، یہ سزا ہے، بھگت، اکیلے بھگت۔ 2 مہینے گزر گئے،
अब वो क्लब का रेगुलर कस्टमर था। बारटेंडर भी इसे नाम से जानता था। शर्जील सर आज भी वही डबल विस्की, नो आइस। वो खाली आंखों से सर हिला देता। एक रात वही क्लब, वही काउंटर, वही सामने विस्की का गिलास, आंखें बंद किए हुए वो कुर्सी पर झूल रहा था। अचानक निस्वानी आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, ये सीट खाली है? उसने बमुश्किल आंखें खोली। सामने एक लड़की खड़ी थी, 26 से 27 साल की होगी। मॉडर्न लिबास, हाथ में की उंगलियों में सुलगती हुई सिगरेट, होंठों पर गहरी लिपस्टिक, मगर आंखों में वैसा ही खालीपन था, वैसा ही सन्नाटा था जैसा शर्जील की आंखों में था। हाँ बैठ जाओ, शर्जील ने स्टॉप बेजान लहजे में कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की बैठ गई, सिगरेट का कश लिया और धुआं हवा में छोड़ा। ज़ैनब, इसने अपना नाम बताया। शर्जील ने सिर्फ सर हिलाया, न नाम पूछा न कोई दिलचस्पी दिखाई, मगर ज़ैनब बोलती रही, तुम रोज़ यहाँ आते हो ना? मैंने देखा है तुम्हें, हमेशा अकेले, हमेशा चुप, हमेशा जैसे किसी गहरे गम में डूबे हुए। शर्जील ने गिलास एक ही सांस में खाली किया। तुम्हें इससे क्या? ज़ैनब के होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ नहीं, बस हम जैसे लोग, हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टूटे हुए लोग, बिखरे हुए लोग। वो रात वो दोनों साथ बैठे। ज़ैनब बोलती रही, अपनी कहानी सुनाती रही। ब्रोकन फैमिली, बाप का छोड़ जाना, मोहब्बत में धोखे, तन्हाई। शर्जील ने कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से सुनता रहा, सिगरेट फूंकता रहा। इस दिन के बाद ज़ैनब अक्सर क्लब में मिल जाती। वो दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे रहते, शराब पीते, कम बात करते, ज़्यादा चुप रहते। एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, दर्द, अंडरस्टैंडिंग, तन्हाई की अंडरस्टैंडिंग। लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। एक रात जब क्लब बंद होने वाला था, ज़ैनब ने अचानक शर्जील का हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसकी उंगलियां ठंडी थी। तुम बहुत तन्हा हो शर्जील, अंदर से बिल्कुल खाली। मैं भी, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, कम से कम तन्हा तो नहीं रहेंगे ना। शर्जील ने जैसे करंट लगा हो, इसने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। आंखों में एक लम्हे को खौफ उभरा, पछतावा उभरा, दुआ का चेहरा उभरा। वो उठकर खड़ा हो गया, बगैर ज़ैनब की तरफ देखे, बगैर एक लफ्ज़ कहे, लड़खड़ाता हुआ क्लब से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर इसने स्टीयरिंग पर सर रख दिया और फूट फूट कर रो दिया। बच्चों की तरह हिचकियाँ बन गईं और तब दिल ही दिल में वो खुद को लान तान करने लगा। रूह चीख रही थी मगर लब सिले हुए थे। मैं मिट्टी हो गया, शर्जील राख हो गया। धुआं वो मेरी रोशनी थी, मैंने खुद अपने हाथों से वो चिराग बुझा दिया। मैंने इसकी आंखों में आंसू दिए और सोचा मैं खुश रहूँगा। मैंने इसके यकीन का खून किया और समझा मेरा यकीन सलामत रहेगा। यही मेरी सज़ा है, यही मेरा हिसाब है। मैंने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया और पत्थर को हीरा समझकर सीने से लगा लिया। मैं अंधा था, अंधा। आलिया के झूठे नूर ने मेरी आंखें चिंधा दी। दुआ वो तो चांद थी, ठंडी, पुरसुकून, मुकम्मल। मैंने चांद को छोड़ा, आग का इंतखाब किया। अब जल रहा हूँ, हर सांस के साथ जल रहा हूँ। मैंने दुआ का दिल तोड़ा, अब मेरा अपना दिल टुकड़े है। मैंने गलत रास्ता चुना, गलत फैसला लिया, गलत मोहब्बत को सच माना। अब किस मुँह से इसके सामने जाऊँ? वो पूछेगी शर्जील क्यों तुमने ऐसा किया? तो मैं क्या जवाब दूँगा? कि मैं बहक गया था, कि मैं बेवकूफ़ था? नहीं, मैं इसके काबिल नहीं रहा। मैंने अपनी जन्नत खुद अपने हाथों से आग लगाई है। अब इस जहन्नुम में अकेले जलना है मुझे। यही मेरा मुकद्दर है, यही मेरा अंजाम। आंसू स्टीयरिंग पर भिगो रहे थे और रात का सन्नाटा इसके पछतावे की गवाही दे रहा था। क्या शर्जील को अब दुआ से बात करनी चाहिए
اور اگر وہ دعا سے رابطہ کرے تو کیا دعا اسے جواب دے گی؟ کیا وہ معاف کر دے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیں ہمیں۔